ਆ देखो जी, कारपोरेशन वाले साढ़े धक्के नाल सड़क भी पट रहे ने। नवी बनाई सड़क है तो सीवरेज के असीं चार्जिस दिते हुए ने। मैं इस प्रॉपर्टी का मालक हैगा। ये साढ़े को शरेआम आके 50,000 रुपये रिश्वत मंगते सीगे, जिहड़ी मैं देन तो मना करती। तो इन्हां दे SDM अंशुल ने मैनू कहा कि हुण तेरी सड़क पट्टी जाऊगी, असीं तेरी कोई रसीद नहीं मननी, कोई कुछ नहीं मनना। आ सरदार जी होरां ने मेरे ते जानलेवा हमला भी किया, मेरी कटन रॉड भी फड़ी। आ बंदा बैठा होया जी, आ इन्हां दी धक्केशाही हैगी है कारपोरेशन वालियां दी। ये शरेआम धक्का करदे पे आ। ठीक है जी, पाइप पट दी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਰਸੀਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਰਸੀਦ ਤੇਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਸੀਦ ਹੋਰ ਕਟਾ ਲਓ, ਰਸੀਦ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ठीक है, आ गए जी 5 बंदे ने मैंने धौणों फड़ लिया। मेरे फादर साहब ने इन्हों के उत्ते झूठा इल्जाम लाते पे कि इन्होंने इट्टां मारियां, थप्पड़ मारे। 62 साल का बंदा जी, इन्हों की सेहत देख लो की है। 5 बंदियां नूं उन्हों की सेहत बुला के देख लो, मार सकते थप्पड़? मतलब सीधा आंदे तुहाडे ते हमला कर दिता, कोई गलबात? रॉड सी, मैनू जानते नहीं पछाणते नहीं। उन्होंने कहता कि यार तुसीं कौन है? मैं कहा जी मैं तो इत्थे जाना है, मैं मालक हाँ इस प्रॉपर्टी का। आ गए जी, मैनू सार 5 ने जफ्फा पा लिया। बिल्कुल सर, गुंडागर्दी है जी, और रिश्वत दे करके गुंडागर्दी है। अच्छा, ठीक है, रिश्वत मंगी गई है। 50,000 रुपये मंगा जी मेरे तो आगे। तो मैं क्या तू क्यों पटदा क्यों पिया है, साडा नुकसान क्यों करता पिया? हटिया ही नहीं जी। वो कहता तुहाडी कंप्लेंट हुई है जी, फिर उन्हें शरेआम पैसे मंगे। सर फिर ये कह रहे हैं जी असी 1963 तो है। अगर कोई इन्हों की सीवर की पाइप डैमेज है, जिमें कह रहे हैं भी पुराना डैमेज है, तो सानू ये एक लैटर लिखते, असी इन्हों दसदे भी किन्ने इंच का डाया पाना। 6 इंच तो 8 इंच का सीवर पा रहे हैं। पहली गल तो यही नहीं अलाउड हैगा। बिल्कुल जी, इन्हों वालों इन्हों दे मिस्टर जोड़े इन्हों दे फादर हैं, उन्होंने वालों इट्टां मारियां गई, थप्पड़ मारे गए, गंदियां गालां कड्डियां गई, जिहदी मौके की रिकॉर्डिंग मेरे कोल भी है। उस तो बाद जो मैं आया, इन्हों का बेटा लोहे की रॉड लैके तकरीबन 3 फुट की होनी है, भज्जिया आया, मावां भैनों दी गालां कड्डियां। मौके ते तुसीं वीडियोज़ कैमरे लगे, तुसीं रिकॉर्डिंग कढ़वा सकते। एक बड़ा ना सर, ये बड़ा एक सॉफ्ट हो गया है। जदों असीं कोई एक्शन करते हैं उदों फिर पब्लिक कोल रह जाता है। मैं इन्हां नूं ये कहना है, जे मेरे किसी स्टाफ ने 50,000 की रिश्वत मंगी है, हैबोवाल गोल चौंक दे विच मैं अपने आप नूं हैंग करन नूं भी तैयार है। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। सो लगातार कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के जोड़े आरोप है या उहदे जोड़े कारनामे है, वो कसीदे है, वो अक्सर जोड़े सानू रोज़ सुनन नूं मिलते हैं। सो ये सारे मामले दे विच अज एक बार फिर सानू लुधियाना दे विच एक इहो जिहा ही मामला मिलिया, जिहदे विच कॉरपोरेशन के अफसरां ते सरेआम आरोप लग रहे हैं कि कॉरपोरेशन के अफसरां ने टैक्स पे होने के बावजूद जोड़ा मौके पर पहुँच के रिश्वत मंगी, तो जो रिश्वत नहीं मिली तो रिश्वत ना मिलन की एवज दे विच जोड़े टैक्स पेयर है जिन्हों ने अपने वालों कहा जा रहा है कि क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने सारे रूल एंड रेगूलेशनस को फॉलो किया। उन्हों की जी सीवरेज की पाइप जी है ना केवल पट दी JCB लिया के, बल्कि सरेआम उन्होंने धमकाया, जो आरोप लग रहा और कहा गया कि भाई जेड़े असी आह सारिया चीज़ां हैगियां, तुहाडा कोई भी चाहे तुसी पे किया है, कोई रसीदां हैगियां, असी उन्होंने नहीं मनते। सो ये सारे मामले च सानू बुलाया है। जेड़े पीड़ित परिवार ने उत्थे पुछदे हैं, मौके ते खड़े हैं, असी DMC के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं मौके ते जानते हैं की मामला। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या मामला क्या है? सर मेरा नाम समीर नागपाल है, मैं इस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर हाँ जी। इस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन शुरू होने तो पहला असी ये कारपोरेशन की रसीद कटाई सी जी, वाटर एंड सीवरेज चार्जिस की। ठीक है, बट इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं की कि यह रसीद 3 महीने लिए वैलिड है, ना कोई रसीद के उत्ते इहो जिहा कुछ लिखा होया जी। उस दे बेस ते रजिस्ट्री हुई, सारा कुछ होया जी। ये पहला साडा सीवर पिया होया सीगा पुराना। कदों दी प्रॉपर्टी है? ये 1963 की प्रॉपर्टी है जी, मेरे ग्रैंडफादर दी, श्री रोशन लाल नागपाल जी दी। ये जिहड़ी रसीद कटाई सी कदों कटाई? ये 2021 च कटाई है जी असी, फरवरी दी। अच्छा जी। ठीक है जी। अज ये बंदे आके डायरैक्टली पटना शुरू करता। मेरी नरेश कोई हैगा बंदा इन्हां दा, नरेश जी,
ਮੇਬੀ ਜੇਈ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਸ਼ੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਟਨ ਰੋਡ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਰੂਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਜੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਥੱਪੜ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਰੌਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ 5 ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਰੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਸੀਦਾਂ ਇਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ WhatsApp ਕਰਤੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ WhatsApp ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਸਰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚਾਰजेस ਜੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ? 50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੇਆਮ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ? ਓਕੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी। सर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? रजिंदर कुमार। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर जी मैनू इन्होंने टैलीफोन किया मेरे बेटे ने कि जाओ तुहाडे पट्टन आए आ। मैं उन्होंने को बंदा आया, मैं कहता मैं तू पट्टदा क्यों पिया हैगा? मेरे को वीडियो भी हैगी, सरदार जी ਜਿਹੜੇ ਪੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? 50,000 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਈਏ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਹੂਗਾ 5,000 ਦਿਓ, 5,000 ਕੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ। ਆਫਟਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਪ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਪੱਟਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੱਟਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ। 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? 5-6 ਬੰਦੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਫੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਟਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰ। 6-7 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰ ਡੁਗਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੋ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਹੁਲ। सो गलबात करते हैं। ठेकेदार जी, आपका क्या नाम है? रवि शर्मा। आपके सामने हुआ ये? बिल्कुल मेरे के क्या सामने हुआ था मौके पे? अंकल जी तो कुछ 50,000 रुपया मांग रहे थे, अच्छा तो अंकल जी इनकार कर दिए, बोले मेरे बेटा आएगा तभी बात होगा। अच्छा जी, उसी बात पे तो हो गया वो पटना शुरू। इनका कसूर नहीं था कोई? बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। तो वो उसने क्या किया था आके? उन्होंने आया, अंकल जी को फ़ोन, भाई साहब को फ़ोन किया, भाई साहब अंकल जी को फ़ोन किए। अच्छा। अंकल जी आए, उसके बाद यही शुरू हो गया। अच्छा, कोई बातचीत करने की इनसे कोशिश? बात हुई है, हमारे मेन ठेकेदार हैं दशरथ जी। अच्छा, हाँ, ये आए, इन्होंने बात भी कराया मेरे साथ। हाँ जी जी, क्या हुआ था? अरे बाबू ये आए थे तब बाबूजी हमको फ़ोन किए कि उसको रोक दो, हम आ रहे हैं कि ये आते हैं बात करते हैं जी, कि पटने मत देना। तो हम उनको फ़ोन पकड़ा रहे थे कि ये बात कर लो, आ रहे बाबूजी 5 मिनट रुक जाओ। हाँ। तो उन्होंने हमें बोला साइड हो जा, जल्दी धक्का मार दिया कि साइड हो जा। हम हट गए, हम लोग मजदूर आदमी है, लड़ाई थोड़ी आपने करना खोदना है। शुरू कर दिया? हाँ जी, आके फिर अच्छा, खोदना शुरू तो पैसा कर मांगा दिया। था उन्होंने? पैसे के लिए हम नहीं सुने थे। आपको नहीं पता? ना हम नहीं सुने। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? अंकल जी के सामने मांग रहे, हमारे सामने पैसे मांग रहे थे, अच्छा, 50,000 रुपया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿਵਰੇਜ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਇਲੀਗਲ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 2021 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 2nd ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੈ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 1963 ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਡਾਇਆ ਪਾਣਾ। 6 ਇੰਚ ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਇਹ ਸੀਵਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ JCB ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰਸੀਦ ਕਿਉਂ ਕਟਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਕਟਵਾਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 50000 ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੇ 50000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹੈਬੋਵਾਲ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ 'ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਂਕ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕ ਵੀ SMS ਕਰ ਦਿੰਦਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਈਵਨ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ DTR ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ SMS ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2021 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰ ਦੇ WhatsApp ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਜੋ JBC ਆਈ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਉਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕਾਕੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ।